بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں بلال اسلم اور میں ہوں نصحت نور۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے ایرانی صدر نے سیز فائر کی درخواست کی ہے۔ امریکی صدر کا دعویٰ۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر صدر ٹرمپ نے لکھا، ایرانی رجیم کے نئے صدر اپنے ساتھیوں سے زیادہ سمجھدار اور ذہین ہیں، سیز فائر پر تب غور کریں گے جب تک آبنائے ہرمز کھل اور مکمل محفوظ نہیں ہو جاتی۔ آبنائے ہرمز کھلنے تک ایران پر حملے جاری رکھے جائیں گے۔ اس وقت تک ہم ایران کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے، بات نہ مانی گئی تو ایران کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ جوہری مواد کی پرواہ نہیں ہے، سیٹلائٹ سے ایران کی نگرانی کریں گے۔ وائٹ ہاؤس میں گفتگو میں کہا ہے، ایران میں رجیم چینج ہو چکی، ہمارا مقصد رجیم چینج نہیں بلکہ ہمارا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنا اور اہداف حاصل کرنے کے لیے 3 ہفتوں میں ایران جنگ سے نکل جائیں گے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کو انٹرویو میں بولے، برطانیہ کے پاس کوئی نیوی نہیں، ان کے جنگی جہاز پرانے اور کسی کام کے نہیں ہیں۔ نیٹو سے علیحدگی پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہوں۔ ایران جنگ میں نیٹو ممالک کی عدم شرکت نے امریکہ کے شکوک و شبہات بڑھا دیے ہیں۔ ہم یوکرین جنگ میں شامل ہوئے، نیٹو کو بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ایران نے امریکی صدر کے جنگ بندی سے متعلق بیان کی تردید کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست نہیں کی گئی، جنگ بندی کی درخواست سے متعلق صدر ٹرمپ کا بیان بے بنیاد ہے۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان، جنگ کے خاتمے کا کوئی بھی فیصلہ ایرانی عوام کی سلامتی کا ضامن ہونا چاہیے، ضمانت دی جائے، تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا تو امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں۔ مزید کہا، ایرانی فوج کی مزاحمت اور ایرانی عوام کے اتحاد نے نازک حالات پر قابو پانے میں مدد دی۔ آپ کو بتائیں اور آپ کو اپڈیٹ کریں ناظرین، ضمانت دی جائے، تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا تو امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار ہیں۔ مزید کہا، ایرانی فوج کی مزاحمت اور ایرانی عوام کے اتحاد نے نازک حالات پر قابو پانے میں مدد دی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے جاری ہیں۔ فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ مبارکہ اسٹیل پلانٹ پر ایک ہفتے میں دوسری بار تباہ کن حملہ ہوا ہے۔ وہ شہر میں موسمیاتی مرکز نشانہ بنا۔ وہ شہر میں امریکہ نے تازہ حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ہے۔ سرجان اور کرمان میں بھی بمباری ہوئی ہے۔ اسرائیلی فوج کے ایک ماہ میں 800 فضائی حملے، 16,000 ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، 4,000 اہداف نشانہ بنے ہیں۔ کمانڈر سمیت 2,000 ایرانی فوجیوں کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا۔ ایرانی حکام نے امریکہ اور اسرائیلی حملوں میں اب تک 10 نرسز کے شہید ہونے کی تصدیق کر دی۔ امریکہ اور مشرق وسطی میں تیسرا کیریئر اسٹرائک گروپ تعینات کر دیا گیا ہے۔ ایران کی اسرائیل اور خلیج میں امریکی اڈوں پر حملوں کی نئی لہر۔ امریکی ایواکس اور ری فیولنگ طیاروں پر ڈرون حملوں کا دعویٰ۔ میزائل لگنے سے تل ابیب میں عمارت تباہ، متعدد افراد زخمی۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر امریکی طیارے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بنی براک میں 13 سے 19 زخمی ہوئے۔ ایران کے قطر پر میزائل حملے، آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا۔ متحدہ عرب امارات کے شہر فجیرہ پر ڈرون حملہ، بنگلہ دیشی شہری جان گنوا بیٹھا۔ کویت ایئرپورٹ پر حملے کے بعد فیول ٹینکس میں آگ بھڑک اٹھی۔ بحرین میں فیکٹری پر حملہ، القوین میں ڈرون کا ملبہ گرنے سے شہری زخمی ہو گیا۔ عراقی شہر اربیل میں برطانوی آئل کمپنی کے دفتر پر میزائل اور ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق مختلف اڈوں پر 100 میزائل، ڈرونز اور 200 راکٹ داغے گئے۔ بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک ہیلی کاپٹر تباہ ہوا۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر ایک اور حملہ، حساس اہداف کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ کیا گیا۔ دوسری جانب اسرائیل کے لبنان کے دارالحکومت بیروت پر فضائی حملے، 14 افراد شہید ہو گئے ہیں جبکہ 26 افراد زخمی ہو گئے۔ حزب اللہ کے کمانڈر اور سینئر رہنما یوسف اسماعیل کو نشان شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا گیا ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم کے جوابی حملے، اسرائیلی فوجی ٹھکانوں اور مقبوضہ بستیوں پر ڈرون اور راکٹ برسا دیے گئے ہیں۔ حزب اللہ کا بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ، ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا حزب اللہ کو خراج تحسین۔ کہا، حزب اللہ کے رہنما اسلامی دنیا کے بدترین دشمنوں کے خلاف ثابت قدمی سے کھڑی ہے۔
ہمارا ایران جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، برطانیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے نہیں دیں گے، چاہے کسی بھی درخواست یا دباؤ کا سامنا کرنا پڑے، کسی صورت ایران جنگ میں شامل نہیں ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا دو ٹوک اعلان، کہا امریکہ ایران جنگ سے دنیا کی معیشت تباہ ہو چکی، اب نئے ہرمز سے متعلق عالمی سربراہی اجلاس بلا رہے ہیں، مہنگائی کے مسئلے کا حل کشیدگی میں کمی اور سمندری راستے کی بحالی ہے۔ پولینڈ نے بھی امریکہ کو نہ کر دی اپنا پیٹریاٹ دفاعی نظام مشرق وسطی بھیجنے سے انکار۔ پولش وزیر دفاع نے کہا کہ پیٹریاٹ بیٹریاں اور ان کا اسلحہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کے مشرقی محاذ کے دفاع میں استعمال ہو رہا ہے۔ امریکی نمائندہ خصوصی سٹیو وٹکوف کی جانب سے براہ راست پیغامات مل رہے ہیں۔ یہ پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا انٹرویو، کہا امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا، امریکہ سے مذاکرات کرنے پر ایران کو تحفظات ہیں، ایران عارضی جنگ بندی کی بجائے پورے خطے میں دشمنی کے خاتمے کو قبول کرے گا۔ امریکہ کی 15 نکاتی تجاویز کا جواب بھیجا، نہ شرائط پیش کی، تمام پیغامات کا تبادلہ ایرانی وزارت خارجہ کے ذریعے ہی ہوا۔ ایک سوال پر کہا مجھے نہیں لگتا امریکی فوجی زمینی کارروائی کی ہمت کرے گی، ہم نے جنگ شروع نہیں کی تھی، ہم نے تو بس اپنا دفاع کیا ہے۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی کی شرکت۔ امریکہ اور ایران میں براہ راست اور بالواسطہ رابطے جاری ہیں، بات چیت ثالثوں کے ذریعے ہو رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو عرب ٹی وی کو انٹرویو، کہا ایران کو آپ نئے ہرمز پر خود مختاری قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکیں گے، چند ہفتوں میں باقی اہداف بھی حاصل کر لیں گے۔ امریکی ٹی وی سے بات چیت میں مارکو روبیو کے اتحادیوں سے شکوے، کہا ایران جنگ کے بعد امریکہ کو نیٹو اتحاد پر از سر نو غور کرنا پڑے گا، صدر ٹرمپ فیصلہ کریں گے نیٹو اتحاد امریکی مفاد میں ہے یا نہیں۔ اتحادی ممالک ضروریات کے وقت بیسز اور فضائی حدود تک رسائی نہیں دے رہے، امریکہ یورپ کا دفاع کرتا ہے لیکن بدلے میں اتحادی ممالک مکمل تعاون نہیں کر رہے۔ ادھر چین کا اور پاکستان کا خطے میں امن کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق ہو گیا ہے۔ وزراء خارجہ کے درمیان ملاقات میں 5 نکاتی منصوبہ پیش کیا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماو ننگ کی پریس بریفنگ، کہا منصوبے میں فوری جنگ بندی، امن مذاکرات کا آغاز اور غیر فوجی اہداف اور بحری راستوں کا تحفظ شامل ہے۔ ایران جنگ عالمی امن، توانائی سپلائی اور معیشت پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ چین تمام فری کینٹ سے رابطے جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چین کا دورہ مکمل کر کے واپس وطن پہنچ گئے۔ امریکی صدر کے جنگ ختم کرنے کے بیان کے مثبت اثرات، پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس میں 6,768 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,55,511 پوائنٹس پر بند ہوا، 7,461 پوائنٹس اضافے کے بعد ٹریڈنگ کو 1 گھنٹے کے لیے روکنا پڑا۔ ایشیائی سٹاکس مارکیٹوں میں بھی تیزی، جاپان کے نکئی انڈیکس میں تقریباً 5% کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، ہانگ کانگ کے ہینگ سینگ انڈیکس میں بھی 2% تیزی، چین کا شنگھائی کمپوزٹ انڈیکس بھی 1.5% بڑھ چکا ہے، جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں بھی 5.5% کا اضافہ دیکھا گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں نیچے آ چکی، برطانوی خام تیل $103 فی بیرل کی سطح پر پہنچ چکا، امریکی WTI خام تیل کی قیمت $100 فی بیرل ہو چکی ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے پاکستان کے پیٹرولیم مصنوعات کی قلت سے بچنے کے لیے اقدامات، 3 ممالک سے پیٹرولیم مصنوعات کے لیے رابطے جاری ہیں۔ سعودی عرب سے خام تیل کا جہاز لایا گیا، عمان کی بندرگاہوں سے پیٹرولیم مصنوعات کے 6 جہازوں کی آمد ہوئی ہے۔ مارچ میں عمان کی بندرگاہوں سے پیٹرول کے 5 اور ڈیزل کا 1 کارگو آیا۔ پاکستان نے کویت سے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی یقین دہانی حاصل کر لی ہے۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن پاکستان کو ڈیزل اور جیٹ فیول فراہم کرے گا۔
मोदी की बदतरीन सिफारतकारी के असरात अपनाए हुर्मुज में 18 भारतीय जहाज महसूर। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के लिए ईंधन ले जाने वाले 10 गैर मुल्की जहाज भी फंसे हुए हैं। ईरानी हुकाम ने वाज़ेह किया कि सिर्फ ब्रदर ममालिक के जहाज ईरानी हुकाम के साथ हम आहंगी के बाद अपनाए हुर्मुज से गुजर सकते हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक भारत में ईंधन की किल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मोदी की इसराइल नवाज और गैर मुअस्सर मनसूबाबंदी ने भारत को शदीद तरीन तवानाई बहरान की दलदल में धकेल दिया। नाज़रीन, नौजवानों को टेक्निकल और फ़नी तरबियत फ्राहम करने से मुतल्लिक इक़दामात में तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में हिदायत। खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल कमीशन में हालिया इस्लाहात के बाद नौजवानों को टेक्निकल तरबियत की फ्राहमी में काफ़ी बेहतरी आई। न्यू टेक के ज़रिए शुरू किए गए जामिया तरबियती प्रोग्राम के मस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़्यादा मांग वाले हुनर के हवाले से नौजवानों को बैनुल-अक़वामी सर्टिफिकेशन के साथ फ़नी और टेक्निकल तरबियत अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी डिजिटल ऑपरेटर ग्रुप के वफ़द की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, आलमी सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। मेयर न्यूयॉर्क की ईरान के खिलाफ जंग की मजम्मत। ज़ोहरान ममदानी ने कहा, रजीम चेंज जंगों के हमेशा तबाहकुन नताइज सामने आए हैं। ईरान जंग पर अब तक अरबों डॉलर खर्च हो चुके हैं। अमरीका को शदीद महंगाई का सामना है। जंग पर ज़ाया की गई रकम अमरीकी मजदूर तबके पर खर्च होती तो बेहतर होता। जंग में सिर्फ होने वाला सरमायाकारी मेडिकेयर और तलबा के कर्जे ख़त्म करने पर लगाया जा सकता था। अफसोस अवामी फलाह के मनसूबों को नज़रअंदाज कर दिया गया। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर का दौरा। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने न्यूयॉर्क शहर की जानिब से ताउन पर शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आज़ाद कश्मीर के आइंदा इंतखाबात से मुतल्लिक मामलात पर गौर मुतवक्के। मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, नैयर बुखारी, चौधरी यासीन, मौलाना असद महमूद भी शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात फिर शुरू। चीन की सालिसी में अफगान तालिबान और पाकिस्तान में बातचीत का दोबारा आगाज। मुज़ाकरात उरुमची में आला वर्किंग सतह पर हो रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द की क़ियादत वज़ारत ख़ारजा के एडिशनल सेक्रेटरी कर रहे हैं। आपको बताएं, आप नाज़रीन आपको अपडेट करें, पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात फिर शुरू। चीन की सालिसी में अफगान तालिबान और पाकिस्तान में बातचीत का दोबारा आगाज। मुज़ाकरात उरुमची में आला वर्किंग सतह पर हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी के 13 फितनाल ख्वारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक पहली कार्रवाई बाड़ा में की गई है। फायरिंग के तबादले में 10 ख्वारिज मारे गए। खुफिया इत्तलात पर दूसरी कार्रवाई बन्नू में की गई। 3 ख्वारिजियों को हलाक किया गया। कार्रवाइयों में दहशतगर्दों के मुतादिद ठिकाने भी तबाह। इलाके में मुमकिना दहशतगर्दों की तलाश और खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। वज़ीर-ए-आज़म सदर मुमलिकत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैबर पख्तूनख्वा में 13 ख्वारिजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, लाहौर के इलाके मरगज़ार में स्टेट इंटरप्राइजेज ऑफिसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के C ब्लॉक और H ब्लॉक के साथ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ की तमीरात का इंकिशाफ हुआ है। साबिक सदर शहजाद चीमा ने डायरेक्टर जनरल LDA को दरख्वास्त देकर इन तामीरात को फौरी रोकने और मस्मार करने का मुतालबा किया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ये तामीरात मंजूर शुदा लेआउट प्लान का हिस्सा नहीं और कवायदो ज़वाबित की संगीन खिलाफवर्जी है, जिससे शहरियों को माली नुकसान का खदशा है। मजीद कहा गया कि गैर कानूनी प्लाट्स फरोख्त किए जा रहे हैं जिनकी कानूनी हैसियत मशकूक है। दरख्वास्त पर तकरीबन 300 मेंबरान के दस्तखत भी मौजूद हैं, जबकि हुकाम से शफाफ तहकीकात और मुलव्वस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की अपील की गई।
हुकूमत सिंध ने जदीद ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए बड़ा कदम उठाते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी प्रोजेक्ट के अहम मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जीली नाम मेमन ने सिंध बैंक, सिंध डेवलपमेंट फ़ंड और सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसका मकसद सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट को फ़रोग देना है। मुआहदे के तहत सिंध में EV टैक्सी सर्विस मुतारिफ कराई जाएगी, जिससे शहरी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी के साथ साथ रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। तकरीब से खिताब करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत नौजवानों से किए गए वादे पूरे कर रही है और उनके लिए रोज़गार के मौके पैदा करना अव्वलीन तरजीह है। तकरीब के दौरान उन्होंने मुल्की और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का खित्ते में अहम किरदार है और कौमी यकजहती के जरिए चैलेंजेस का मुकाबला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के मसले पर हुकूमत संजीदगी से गौर कर रही है और इस पर काबू पाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जा रही है। नाज़रीन, पंजाब में तालीमी इदारे हफ्ते में 4 रोज़ खुलेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में जुम्मा को छुट्टी होगी। स्कूलों के औकातकार सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक होंगे। डबल शिफ्ट वाले स्कूलों में मॉर्निंग शिफ्ट को 12:30 बजे छुट्टी होगी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों के नए औकातकार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज के माहौल दोस्त इक़दामात के नतीजे में साल 2025 स्मोग में कमी और फ़ज़ाई मयार में नुमाया बेहतरी का साल साबित हुआ। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बाद पहली बार लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पार्टिकुलेट मीटर की औसतन सतह में 8.7% कमी रिकॉर्ड की गई, जबकि तमाम सूबों के मुकाबले में पंजाब ने माहौलियाती शोबे में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और पार्टिकुलेट मीटर में 33.2% कमी देखी गई। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में माहौलियाती कार्रवाइयों में नुमाया इजाफा हुआ। 81,000 से ज़ायद विजिट्स और 1,13,000 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस की गई। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज शरीफ ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इदारे और पंजाब हुकूमत की टीम को शाबाश देते हुए कहा कि पंजाब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ का मिसाली सूबा बन रहा है। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के हेड ऑफिस में लाहौर चैम्बर पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप के वफ्द की आमद हुई, जहां अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पंजाब हाफिज़ मोहम्मद यूनुस आज़ाद, चेयरमैन सियासी अमूर पाकिस्तान अलामा मोतसिम इलाही ज़हीर और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मेहमानों पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं और गुलदस्ते पेश किए गए। वफ्द में PGB और चेयरमैन के उम्मीदवार अली हसाम असगर ने शिरकत की है। आपको बताएं कि वफ्द में PBG के चेयरमैन के उम्मीदवार अली हसाम असगर, एग्जीक्यूटिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हाफिज मोहम्मद सजाद, मियाँ ताहिर महमूद, मियाँ अकबर, डॉक्टर शहजाद और मियाँ बशीर समेत दीगर शरीक थे। क़यादत ने लाहौर चैम्बर इलेक्शन में पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया। पायनियर्स ग्रुप ने जमात की दीनी और तंजीमी खिदमात को सराहते हुए सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम को खराजे तहसीन पेश किया और मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा भी किया। हमारे तमाम वोट जो हैं अल्लाह के फजल करम से हम यकीन दहानी दिलाते हैं। हाफिज सजाद साहब मौजूद हैं और अलामा मोहसिन साहब मौजूद हैं और मियाँ तार साहब को और अली हसाम साहब को कि इंशाल्लाह किसी वोट को न वीक होने देंगे न लीक होने देंगे इंशाल्लाह। मेरे लिए इससे बड़े फ़ख्र की बात ही कोई नहीं कि हाफिज साहब मेरी कैंपेन को लाहौर में इंशाल्लाह ताला 4 चांद लगाएंगे, रन करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर के PC होटल में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी जिनपिंग और HPL PSL 11 की टीम पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब मुनक़िद हुई। इस मौका पर पेशावर ज़ल्मी ने जिनपिंग को अपना ऑफिशियल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पार्टनर मुकर्रर करने का ऐलान किया है। मुआहदे पर पेशावर ज़ल्मी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर मियाँ अब्बास और जिनपिंग के COO खुर्रम शहजाद ने दस्तखत किए। तकरीब में पेशावर ज़ल्मी के स्टार खिलाड़ियों ने भी शिरकत की, जबकि कुरानंदाजी के जरिए 2 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी गई और जदीद मॉडल्स की रोनुमाई भी की गई। मियाँ अब्बास ने कहा कि ये शराकत दारी, जिद्दत, पायदारी और तरक्की की अक्कास है। जिनपिंग के तर्जुमान के मुताबिक कंपनी पेशावर ज़ल्मी के वसी फैन बेस के जरिए पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को फ़रोग़ देगी, जो एक सरसब्ज़ और जदीद मुस्तक़बिल की जानिब अहम कदम है।
पंजाब के महकमा हाइब्रिड एजुकेशन और गूगल टेक वैली के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए, जिसके तहत 1 लाख तलबा, असातिज़ा और स्पोर्टिंग स्टाफ को डिजिटल स्किल्स में तरबियत दी जाएगी। माहदे के मुताबिक शुरका को महंगे गूगल कैरियर सर्टिफिकेट्स मुफ्त फ्राहम किए जाएंगे, जबकि 64 सरकारी और निजी जामियात इस प्रोग्राम से मुस्तफीद होगी। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का कहना है कि 14 जदीद कोर्सेज मुतारिफ करवाए गए हैं जो तलबा को आलमी मार्केट के तकाज़ों से हम आहंग बनाएंगे। उन्होंने कहा वो नौजवानों को AI समेत जदीद टेक्नोलॉजी में महारत देकर बाइख्तियार बनाया जाएगा। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के लाहौर ऑफिस में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान और सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ मोहम्मद उमर मसूद ने ताजरों से मुशावरत की। बिजनेस कम्युनिटी ने लॉकडाउन से गुरेज पर हुकूमत की पॉलिसी को सराहा और दुकानों और रेस्टोरेंट्स के औकात कार बढ़ाने का मुतालबा किया। मुश्तबा शुजाउर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने कफ़ायत शारी के तहत सरकारी ईंधन में 50% कमी और गैर ज़रूरी अखराजात पर पाबंदी आयद की। मोहम्मद उमर मसूद ने वर्क फ्राम होम, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और चार्जिंग स्टेशंस के फ़रोग़ पर जोर दिया ताकि कारोबार जारी रखते हुए तवानाई बचत मुमकिन बनाई जा सके। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।